नमस्कार मित्रों, ओनली योजना यूट्यूब चैनल में आप सौ मित्रों स्वागत है। आज तारीख 27 सप्टेम्बर 2025 आजना महत्वना हवामान समाचार जाणीशुं, जेमां 28, 29, 30 पहली बीजी तारीख में बंगाळनी खाडीनी सिस्टम गुजरातनी नजीकथी पसार थई अरब सागर में जतानी साथे एक वावाझोडानी अंदर परिवर्तित थवानी धारणा छे। गुजरातनी नजीक हशे त्यारे ते डीप डिप्रेशन हशे। तेनो ट्रेक आ रीतनो हशे। खास करीने आ सिस्टम से ते विशाखापट्टनम, जालना, महाराष्ट्र, मुंबई, दक्षिण गुजरात थी सौराष्ट्र तरफथी कच्छ तरफ अने द्वारका साइड थी अरब सागरना विस्तारों पटमा प्रवेश करशे। त्यारे पवननी झड़प गुजरातनी अंदर 3 दिवस सुधी 50 थी 55, 60 थी 70, 70 थी 80 सुधीनी पवननी झड़प पण कोई विस्तारों में थई शके। तो आ रीते सिस्टम आगळ वधवानी छे। जोईए सौथी पहेला वरसादनी अपडेट, त्यार पछी आ सिस्टमनी अंदर जे पवनोनी झड़प केवी रहेशे, वावाझोडुं क्यारे बनी शके, डिप्रेशन क्यारे बनशे, गुजरातनी नजीक हशे त्यारे शुं स्थिति हशे, संपूर्ण माहिती मेळवीए। चेनलमां नवा होय तो सब्सक्राइब करी लो। वात करीए वरसादी सिस्टम हवे कई रीते गुजरातने धमरोळशे, क्या केटलो वरसाद पड़शे, आजनी खास अपडेट जोईए। सौथी पहेला आपणे आजनी वात करीशुं। आज 27 तारीखमां जे विस्तारों वरसादनी संभावना है ते पोरबंदर साइडना विस्तारों होय, भाणवड होय, जूनागढ़ होय, वेरावळ, उना, महुआ, राजुला आज तमाम विस्तारों से जेमां तुलसीशाम, राजुला, उना, कोडीनार, वेरावळ आ बधा विस्तारों में हळवा वरसादनी आज शक्यता है। बाकीना विस्तारों में क्या वरसादी सिस्टम दक्षिण गुजरात सिवाय जणाती नथी। दक्षिण गुजरातना कोई विस्तारों में सामान्य झापटा पड़शे। आवती काले 28 तारीख में वहेली सवारे खास करीने दक्षिण गुजरातना विस्तारों से वडोदरा, छोटाउदेपुर, कवाट तेमज डभोई, सीनोर, करजण, जंबूसर, भरूच आज तमाम विस्तारों से तेमां भारे वरसादनी संभावना है। कोसंबा, वंकल, डेडियापाड़ा, उमरपाड़ा, सूरत, बारडोली, नवापुर तेमज नवसारी, बीलीमोरा, वांसदा डांग, वलसाड, भवनाथ, अंबोशी, सापुतारा, सताणा, वापी, खाडोली, कपराड़ा, वानी आ तमाम विस्तारों में भारे वरसादनी शरूआत थशे। जालना, मुंबई सहितना जे विस्तारों से जेमां सिस्टम पहोंची जशे। खास करीने एकाद दिवस में बपोरनी अपडेट जोईए। बपोरना 12-1 वाग्याना समयगाळा दरमियान पण सिस्टमनी असर से उत्तर गुजरात सुधी आपणे जोवा मळशे। तेमां उत्तर गुजरातना विस्तारों में महेसाणा होय, हिम्मतनगर होय, अमदावाद, कपड़वंज, लुणावाड़ा, गोधरा, दाहोद, नड़ियाद, धोळका, खंभात, वडोदरा, छोटाउदेपुर तेमज जे मध्य गुजरातना जे विस्तारों से अने दक्षिण गुजरातना जे तमाम विस्तारों से तेमज भावनगर, अमरेली अने गीर सोमनाथना सौराष्ट्રના विस्तारों पण वरसादनी तीव्रता वच्चे 28 तारीखे रविवारे सांजना समयगाळानी वात करीए, जेमां खास करीने सुरेन्द्रनगर, थान, ચોટીલા, લીંબડી, નળ સરોવર, ધંધુકા, રાણપુર આજે બધા વિસ્તારો છે। વલભીપુર, ભાવનગર, પાલીતાણા, તળાજા, મહુવા आ तमाम विस्तारों में वरसादनी संभावना है। रात्रे 28 तारीखे खास करीने अमरेली, भावनगर, तळाजा, महुआ, उना, वेरावळ साइडना विस्तारों होय तेमज मोरबी, सुरेन्द्रनगर, ચોટીલા, राजकोट, गोंडल, जसदण, बोटाद आ तमाम विस्तारों में भारे वरसाद जोवा मळशे। तो मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात साइड दसाड़ा, कड़ी, विरमगाम, अमदावाद, गांधीनगर तेमज खास करीने सातलपुर, राधनपुर, हारीज, साणसमा, मोढेरा आज तमाम विस्तारों से तेमां पण वरसादनी संभावना है। जोईए हवे दक्षिण गुजरातनी विस्तारोनी बात भरूच, सूरत, वडोदरा तेमज वलसाड, तापी, नवसारी, डांग आ तमाम विस्तारों में पण वरसाद आपणे जोवा मळशे। हवे वात करीए रात्रे 28 तारीखे 12-1 वाग्याना समयगाळा दरमियान जूनागढ़ पंथक, वेरावळ पंथक, उना, महुआ, तळाजा, भावनगर, अमरेली, गोंडल आज तमाम विस्तारों से तेमज मोरबी, सुरेन्द्रनगर, धोळका, ચોટીલા, राजकोट साइडना विस्तारों होय तेमज जे राधनपुर, पालनपुर, महेसाणा, कच्छ आ बधा विस्तारों में पण भारे वरसाद आपणे जोवा मळशे। 29 तारीखे वहेली सवारनी अपडेट जोई, जेमां पण सौराष्ट्र भરની अंदर देवभूमि द्वारका होय, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गीर सोमनाथ सहितना विस्तारों में भारे वरसाद जोवा मळशे। कच्छ में पण बपोर सुधीमां वरसादी सिस्टम एक्टिव थशे, ज्यारे
ખંભાતના અખાતની એક્ઝેક્ટ નજીક સિસ્ટમ હશે ત્યારે ગુજરાતની અંદર ભારે પવન ફૂંકાવાની શરૂઆત થશે. 29 તારીખે બપોર પછી સમગ્ર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં ભાવનગર હોય, તળાજા, મહુવા, જેસર, બગદાણા, પાલિતાણા, ગારિયાધાર, અમરેલી, સાવરકુંડલા, ધારી, વિસાવદર, જૂનાગઢ, પોરબંદર, ભાણવડ, ગોંડલ, જસદણ, ગીર સોમનાથ, ઉના, વેરાવળ, દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, ચોટીલા, બોટાદ આ તમામ વિસ્તારો તેમજ કચ્છની અંદર ખાવડા, રાપર, ભુજ, ગાંધીધામ, માંડવી, નલિયા તેમજ જે ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે રાધનપુર, મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, પાલનપુર તેમજ થરાદ, આબુ રોડ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ આપણને જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદની હેલી જોવા મળશે. વાત કરીએ 29 તારીખે રાત્રિના સમયગાળામાં તો કચ્છની અંદર પણ વરસાદ આપણને લખપત, ખાવડા, નલિયા, ભુજ, માંડવી, ગાંધીધામ સહિતના જે આ બધા વિસ્તારો છે જેમાં આપણને ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે. સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગરના વિસ્તારો સાવધાન, કારણ કે ભારે પવન સાથે વરસાદની સંભાવના છે. 30 તારીખની અપડેટ જોઈએ આખા દિવસની તો જેમાં પણ કચ્છ, સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે અને 1 તારીખે જૂનાગઢથી પોરબંદર અને દ્વારકા સાઈડના જે વિસ્તારો છે જેમાં ખાસ સાવધાની રાખવી. પહેલી તારીખમાં વેરાવળ, જૂનાગઢથી પોરબંદર સુધીના જે વિસ્તારો છે જેમાં ખાસ સાવધાની રાખી. દ્વારકા સુધીના જે વિસ્તારો છે જેમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદની સંભાવના ગણી શકાય, કારણ કે ડિપ્રેશન સિસ્ટમ છે તે અરબ સાગરમાં ગયા પછી તરત જ સાયક્લોનમાં પરિવર્તિત થઈ શકે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના જે વિસ્તારો છે જેમાં આપણને ભારે વરસાદ જોવા મળશે. 3 તારીખની વાત કરીએ જેમાં 3 તારીખની અંદર પણ છૂટા છવાયા વિસ્તારો છે જેમાં હળવો મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે. 5 તારીખમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં આપણને વરસાદ જોવા મળે. બંગાળની ખાડીમાં જે સિસ્ટમ અત્યારે હાલ બની ચૂકી છે જે ડીપ ડિપ્રેશન સિસ્ટમ સુધીની કેટેગરીમાં જશે અને ગુજરાતથી તે નજીક પસાર થઈ, ખાસ કરીને આ જે સિસ્ટમ છે તેનો ટ્રેક જોઈએ તો આ રીતે ગુજરાતથી એકદમ નજીક પસાર થઈ તે અરબ સાગરમાં જઈ અને સાયક્લોન એટલે કે વાવાઝોડું બનવાની સંભાવના છે. તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાની છે. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ તો જે આ બંગાળની ખાડીમાંથી સિસ્ટમ આ રીતે ગુજરાત ઉપર થઈ અને આવશે ત્યારે ગુજરાતના જે આ બધા વિસ્તારો છે જેમાં હળવાથી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પણ કોઈ વિસ્તારોમાં પડી શકે છે. જ્યારે તે સિસ્ટમ ગુજરાત નજીક હશે ત્યારે 60 થી 70ની ઝડપે જે પવનો ફૂંકાવાના છે તે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતની અસર કરવાના છે. તો અરબ સાગરમાં ગયા પછી ઓમાન તરફ જશે ત્યારે સમુદ્રની અંદર તે એક વાવાઝોડાના રૂપમાં પરિવર્તિત થશે. તે ઓમાન તરફ જતાં નબળું પડી શકે અથવા વધુ ભયંકર બની શકે, અથવા તો અત્યારે બંગાળની ખાડીમાંથી આવનારી સિસ્ટમ 48 કલાક પછી મુંબઈ નજીકથી રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્રની અંદર ભારે પવન સાથે અતિ ભયંકર વરસાદ પણ ખાબકી શકે છે. તો જોઈએ ખાસ અપડેટ કે આ સિસ્ટમ કઈ રીતે ગુજરાતને અસર કરશે. સૌથી પહેલા સિસ્ટમની અસરની વાત કરીએ. વાવાઝોડું, મિની વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે તેની વાત કરીએ. આજની વાત કરીએ તો આ જે સિસ્ટમ છે તે અત્યારે આ કેન્દ્રબિંદુ સાથે જોડાયેલી છે. તેનો જે બહોળો જે ટ્રફ ફેલાયેલો છે અત્યારે વેલ માર્ક લો પ્રેશર તરીકે આ સિસ્ટમ છે. જ્યારે ગુજરાતની નજીક આગામી સમયની અંદર 28 તારીખમાં આવશે ત્યારે તે સિસ્ટમ 29 તારીખે એક ડીપ ડિપ્રેશનની અંદર હશે ત્યારે આ સિસ્ટમ આ વિસ્તારોને સૌથી વધારે અસર કરશે, જેમાં ખાસ કરીને મુંબઈ આજુબાજુના જે પાલઘર સાઈડના વિસ્તારો છે જેમાં 60 થી 70ની પવનની ઝડપ હશે. સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો 29 તારીખે ધીમે ધીમે સિસ્ટમ જ્યારે નજીક આવશે ત્યારે 30 તારીખ સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 60 થી 65ની પવનની ઝડપ આપણને આ રીતે જોવા મળશે. તો આ રીતે સિસ્ટમ ગુજરાતને એકદમ અસર કરશે 29, 30 અને 1 તારીખમાં. ત્યાર પછી તે આગળ વધી અને દ્વારકા ઉપર થઈ અને પસાર થવાની છે ત્યારે પણ તે એક મજબૂત હશે અને ત્યાર પછી અરબ સાગરની અંદર જતાં જ ગુજરાતની એકદમ નજીક સાયક્લોનની અંદર પરિવર્તિત થશે. ત્યાર પછી
3 થી 4 તારીખની અંદર તે મજબૂતમાં મજબૂત સાયક્લોન બનશે અને ઓમાન તરફ તે ગતિ કરશે, ગુજરાતથી દૂર જશે. ત્યારે તેની જે પવનની ઝડપ છે તેની આપણે વાત કરીએ તો તેની પવનની ઝડપ 105 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીની આપણને જોવા મળશે અને કોઈ વિસ્તારોમાં તેનાથી પણ વધી શકે છે. તો આ રીતે ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં ખાસ કરીને પવનની ઝડપ 29, 30 અને 1 તારીખમાં સૌથી વધારે જોવા મળશે.